Good morning, students. We are moving to the third unit, simple nutrients into cells. In the last chapter, we discussed the formation of simple nutrients, their absorption into blood and lymph, etc. In this chapter, we are going to discuss the simple nutrients reaching cells through blood and lymph, and how is the structure of blood suitable for it, then the structure of heart, blood vessels, etc. Let us begin the class. Nutrients into cells. Here we can see a doubt raised by a girl. Simple nutrients reach the cells through blood. If so, does blood enter cells? Does it? അങ്ങനെയാണോ? So we learned that the simple nutrients are absorbed by the blood from the small intestine, and these nutrients are carried to the cells by blood. If so, does blood enter cells? Or how do simple nutrients reach the cells through blood and lymph? എങ്ങനെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ബ്ലഡിലൂടെയും ലിംഫിലൂടെയും സെല്ലുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു ക്യാരി ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഈ വസ്തുക്കളെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ബ്ലഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ആ ബ്ലഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ് us study the structure of blood. What is blood? We know that blood is a fluid connective tissue. In standard 8 we studied different type of animal tissues: epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue and muscular tissue. ഇതില് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ബ്ലഡ്. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ബ്ലഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലിക്വിഡ് മീഡിയം. ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയം ഉണ്ട്. ആ ലിക്വിഡ് പാർട്ടില് സെൽസ് എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വി നോ ദാറ്റ് ടിഷ്യൂ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മീഡിയത്തിലാണ് ബ്ലഡിൽ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന ബ്ലഡിനെ പറയുന്നത്. The blood cells are embedded in a fluid medium. That fluid medium is called a plasma. A fluid medium പറയുന്ന പേരാണ് plasma. And embedded in the plasma there are blood cells. There are three type of blood cells: red blood cells, white blood cells and platelets. Red blood cells ന് റെഡ് കളറാണ്, അതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം. White blood cells no color. Platelets. These are the three type of blood cells. But we cannot distinguish these three cells in a glance. നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ബ്ലഡ് നോക്കിയാൽ ഈ ത്രീ സെൽസും പ്ലാസ്മയൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. Then do an experiment. We know that blood contains plasma and blood cells. You can see plasma and blood cells here. We cannot distinguish them in a single glance. Then to identify the components of blood, we have to do an experiment. Take some blood in a test tube and add a chemical named ethylene diamine tetraacetic acid. EDTA എന്ന് പറയും. എത്തിലിൻ ഡൈഅമീൻ ടെട്രാഅസറ്റിക് ആസിഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണം, അതായത് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ EDTA ഈസ് ആൻ ആന്റി കൊയാഗുലന്റ്. അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കുകയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ EDTA ആഡ് ചെയ്ത ബ്ലഡ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ സി ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട്. ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് blood cells are seen here. The blood cells constitute about 45% of blood. ബ്ലഡിന്റെ 45% blood cells ആണ്. And plasma constitute about 55% of blood. But different blood cells are RBC, WBC and platelets. And these blood cells and plasma perform different functions. They play major role in the transport of simple nutrients. So let us study the structure of plasma. പ്ലാസ്മയുടെ കമ്പോണൻസും അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Plasma is a
pale yellow colored fluid constitute about 55% of blood. ബ്ലഡിൻ്റെ 55%ഉം പ്ലാസ്മയാണ്. That is pale yellow in color. And blood cells are found in plasma. പ്ലാസ്മയിലാണ് blood cells കാണപ്പെടുന്നത്. The simpler molecules formed as a result of digestion, namely glucose, amino acids, fatty acid, glycerol etc. reach cells through plasma. അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ്സ്, ഫാറ്റി ആസിഡ്, ഗ്ലിസറോൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് സെൽസിലെത്തുന്നത് പ്ലാസ്മ വഴിയാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ. പ്ലാസ്മ കണ്ടെയ്ൻ 90 to 92% വാട്ടർ. പ്ലാസ്മയുടെ മേജർ പാർട്ട് വാട്ടറാണ്. Then it contain proteins and other factors are also there. The proteins present in plasma are albumin, globulin, fibrinogen. Liquid part of blood ആണ് പ്ലാസ്മ. പ്ലാസ്മയുടെ മേജർ കമ്പോണന്റ് വാട്ടറാണ്. അതിനു കൂടാതെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. There are mainly 3 proteins in blood plasma. Plasma proteins: albumin, globulin, fibrinogen. Their functions are: albumin regulate blood pressure. Blood pressure maintain ചെയ്യുന്നത് ആൽബുമിൻ ആണ്. ഡിഫൻസ് ആണ് ഗ്ലോബുലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുക, ബോഡിക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്ലോബുലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഫൈബ്രിനോജൻ plays a major role in the coagulation of blood. Coagulation meaning clotting. Blood clotting in help ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈബ്രിനോജൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. Then the other factors present in plasma are fat, salts, urea, sugar, hormones etc. പ്ലാസ്മയിലൂടെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ്സ്, ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ത്രൂ പ്ലാസ്മ. Then plasma proteins and their functions. Different plasma proteins ഏതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ functions എന്തൊക്കെയാണ്? ആൽബുമിൻ, ഗ്ലോബുലിൻ, ഫൈബ്രിനോജൻ. Then the functions: albumin regulate blood pressure, globulin helps in defense, fibrinogen plays a major role in the coagulation of blood. അപ്പം ഇത്രയും പഠിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്: വാട്ട് ഈസ് ബ്ലഡ്, വിച്ച് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ്, ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്ലാസ്മ. അത് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ വരച്ച് എഴുതണം. പ്ലാസ്മ, കമ്പോണൻസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ. ദെൻ there are 2 questions: factors absorbed through plasma, then plasma proteins and their functions. ഇത്രയും നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. We know that the blood circulates all over the body through blood vessels. But are the blood vessels alone sufficient for this? blood വെസൽസിലൂടെയാണ് ബോഡിയിലുള്ള സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് ബ്ലഡ് വെസൽസ് മാത്രം മതിയോ? അതിന് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് ഓർഗനാണ്? ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ ആവശ്യമാണ്. ആ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ പമ്പിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ടാണ്. ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിംഗ് ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സീ ദ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഹാർട്ട്. Where is heart situated? ഹാർട്ട് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി ഓർ ദ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി. നമ്മുടെ നെഞ്ചിനകത്താണ് ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി. ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയെ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയും. തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ ലങ്സിന് ഇടയിലായിട്ട് അല്പം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ചരിഞ്ഞാണ് ഹാർട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹാർട്ട് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി tilted to the left in between the 2 lungs and it is seen behind the sternum. sternum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ബോൺ ആണ്. ഫ്രണ്ടില് ഒരു ബോൺ ഉണ്ട്, ചെസ്റ്റ് ബോൺ. ആ ചെസ്റ്റ് ബോണിന്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഹാർട്ട് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ഹാർട്ട്? ഹാർട്ടിന്റെ സൈസ് എത്രയാണ്? ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ആസ് ബിഗ് ആസ് വൺസ് ഫിസ്റ്റ്. ഒരാളിന്റെ ഫിസ്റ്റിന്റെ വലിപ്പമാണ് ഹാർട്ടിനുള്ളത്. And heart is
covered by a double layered membrane called pericardium. ഹാർട്ടിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഡബിൾ ലെയർഡ് മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഡബിൾ ലെയർഡ് മെംബ്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് pericardium. And a fluid is filled in between the layers of pericardium. പെരിക്കാർഡിയത്തിന്റെ രണ്ട് ലെയേഴ്സിന് ഇടയിലുള്ള സ്പേസിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കോൾഡ് പെരിക്കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്. വി നോ ദാറ്റ് ഹാർട്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ബീറ്റിംഗ്. ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദ ഫ്ലൂയിഡ് reduces the friction between the membranes when the heart beats. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെംബ്രെയിൻസിനിടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനാണ് പെരിക്കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദ പെരിക്കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പെരിക്കാർഡിയൽ മെംബ്രെയിൻസ്. ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെംബ്രെയിൻസ് വെൻ ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് where is heart situated, what is the size of one's heart, and what is a protective covering of heart called, what is the function of pericardial fluid. ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷനിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാർട്ട്. ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട്. വി നോ ദാറ്റ് ഹാർട്ട് ഈസ് എ മസ്കുലാർ ഓർഗൻ having 4 chambers. 4 ചേമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു മസ്കുലാർ ഓർഗനാണ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 upper chambers called auricles and lower chambers called ventricles. Auricles or atria. Auriclesന് atrium എന്നും പറയും. Auricle or atrium. Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. And these auricles are completely separated and ventricles are also separated each other. Right and left auricle are completely separated. There is no connection between auricles or no connection between atria. അതേപോലെ തന്നെ ventricles are also completely separated. There is no connection between ventricles. But auricles and ventricles are connected to each other by valves. Atria, right and left atria are connected to right and left ventricles. Right atrium is connected to right ventricle by a tricuspid valve. 3 flaps ഉള്ള ഒരു വാൽവ് കൊണ്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് ഏട്രിയം ഓപ്പൺസ് ടു റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ബൈ എ tricuspid valve. ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ഓപ്പൺസ് ടു ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ബൈ എ bicuspid valve. bicuspid valve ആണുള്ളത്. അതായത് 2 ഫ്ലാപ്സേ ഉള്ളതിന്. And we can see the wall of ventricles is thicker than the wall of auricles. Auriclesന്റെ wallനേക്കാൾ thickാണ് ventricleന്റെ wall. So the chambers of heart are auricles and ventricles. Right and left auricles and right and left ventricles. Then you can see some blood vessels also here. Aorta, pulmonary artery, vena cava, അതായത് ഇൻഫീരിയറും സുപ്പീരിയറും വീന കാവ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്ന് വീന കാവെ എന്ന് പറയും. ഇൻഫീരിയർ വീന കാവ ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ വീന കാവ. ദെൻ pulmonary veins, left pulmonary veins and right pulmonary veins. These are the blood vessels. The arrow mark shows the flow of blood. ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയെ കാണിക്കാനാണ്. സോ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വിച്ച് ക്യാരി ബ്ലഡ് ടു ഹാർട്ട്. ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏതൊക്കെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ്? ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ദ ചേംബേഴ്സ് ടു വിച്ച് ദേ ഓപ്പൺ. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ചേംബേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ്. ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ദാറ്റ് ബ്രിങ് ബ്ലഡ് ടു ഹാർട്ട്. ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത്
വീന കാവേ ആൻഡ് പൾമണറി വെയിൻസ്. വീന കാവയും പൾമണറി വെയിൻസുമാണ് ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഓപ്പൺസ് ടു ഏട്രിയ. അത് ഏട്രിയത്തിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ദാറ്റ് ബ്രിങ് ബ്ലഡ് ടു ഹാർട്ട് ഓപ്പൺസ് ടു ഏട്രിയ. ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഏട്രിയയിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ആർ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ദാറ്റ് ബ്രിങ് ബ്ലഡ് ടു ഹാർട്ട്? വീന കാവേ, ഇത് ഇൻഫീരിയറും ഉണ്ട് സുപ്പീരിയറും ഉണ്ട്. അതായത് ഹെഡിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ബ്ലഡ് തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സുപ്പീരിയർ വീന കാവ, അതുപോലെ ഹാർട്ട് ലോവർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് ഇൻഫീരിയർ വീന കാവ. ദെൻ പൾമണറി വെയിൻസ്, they opens to left atrium. Then the blood vessels which carry blood from heart and heart chambers from where they begin. ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ അയോർട്ട ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് പൾമണറി ആർട്ടറി. അയോർട്ട ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ടു വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് പൾമണറി ആർട്ടറി ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ടു ലങ്സ്. ഓരോ ലങ്സിലേക്കും അത് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. പൾമണറി ആർട്ടറി ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ഫ്രം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ടു ദ ലങ്സ്. അതുപോലെ അയോർട്ട ബിഗിൻസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാരി ബ്ലഡ് ടു വേരിയസ് ഓർഗൻസ്. ദെൻ ദീസ് arteries, aorta and pulmonary arteries have valves at their openings. ഓപ്പണിങ്ങില് വാൽവ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ സെമി ലൂണാർ ഇൻ ഷേപ്പ്. ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയാണ്. സെമി ലൂണാർ ആണ്, ചന്ദ്രക്കലയുടെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ. ദേ ആർ കോൾഡ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ്സ്. ദ വാൽവ്സ് ദ അയോർട്ട ഈസ് കോൾഡ് അയോർട്ടിക് വാൽവ് ആൻഡ് ദ വാൽവ് ഇൻ ദ പൾമണറി ആർട്ടറി are pulmonary valves. Then other two valves are cuspid valves, tricuspid valve and bicuspid valve. Tricuspid valve is seen between right atrium and right ventricle, and bicuspid valve is seen between left atrium and left ventricle. The position of tricuspid valve between right atrium and right ventricle. Bicuspid valve is between left atrium and left ventricle. Aortic valve is seen at the beginning of aorta and pulmonary valve is seen at the beginning of pulmonary vein. Then what are the functions of valves? The cuspid valve seen between atria and ventricles allows the flow of blood from atria to ventricles. Cuspid വാൽവുകൾ ഏട്രിയയ്ക്കും വെൻട്രിക്കിൾസിനും ഇടയിലാണ് കാണുന്നത്. These cuspid valves, അതായത് tricuspid and bicuspid valve, it help the flow of blood from atria to ventricles. It prevent the backward flow of blood to atria when the ventricle contracts. വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഏട്രിയയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കസ്പിഡ് വാൽവുകളാണ്. കസ്പിഡ് വാൽവ് പ്രിവെന്റ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം വെൻട്രിക്കിൾസ് ടു ഏട്രിയ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അയോർട്ടിക് വാൽവ് ആൻഡ് പൾമണറി വാൽവ്. This aortic valve and pulmonary valve prevent the backward flow of blood from these arteries. ആർട്ടറീസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് തിരിച്ചൊഴുകി വരാതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെമി ലൂണാർ വാൽവ്, അയോർട്ടിക് വാൽവും പൾമണറി വാൽവുമാണ്. When the ventricle contracts, blood entering into the arteries. And during this relaxation, വെൻട്രിക്കിളിന്റെ റിലാക്സേഷന്റെ സമയത്ത് ഈ ആർട്ടറീസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് തിരിച്ച് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങാതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അയോർട്ടിക് വാൽവും പൾമണറി വാൽവുമാണ്.
These are the functions of valves. Pulmonary valve prevent the backward flow of blood from pulmonary artery to right ventricle, and aortic valve prevent the backward flow of blood from aorta to left ventricle. When the blood reaches the atria, they flow to the ventricles. The veins that carry blood to atria are vena cava and pulmonary veins. These pulmonary veins bring blood from lungs. Lungsil ninnu blood കൊണ്ടുവരുന്ന vessels ആണ് pulmonary veins എന്ന് പറയുന്നത്. They opens to left atrium. Vena cava opens to right atrium. Then the two arteries start from the ventricles. Aorta begins from left ventricle. Pulmonary artery begins from the right ventricle. So these are the structure, different blood vessels, and the function of valves. വാൽവുകൾ രണ്ട് തരമുണ്ട്, കസ്പിഡ് വാൽവും അതുപോലെ സെമി ലൂണാർ വാൽവ്. അതുതന്നെ സെമി ലൂണാർ വാൽവ് തന്നെ അയോർട്ടയിലും പൾമണറി ആർട്ടറിയിലും ഉണ്ട്. അയോർട്ടിക് വാൽവ് എന്നും പൾമണറി വാൽവ് എന്നും അത് അറിയപ്പെടുന്നു. Along with the heart, the blood vessels also have a role in circulating blood to different parts of the body. The large arteries arising from heart split into small arteries. ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടറീസ് ആണ് അയോർട്ടയും പൾമണറി ആർട്ടറിയും. അയോർട്ട ബ്രാഞ്ച് into small arteries and these in turn split into capillaries. ആർട്ടറികൾ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് മാറി കാപ്പിലറീസ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ കാപ്പിലറീസ് യുണൈറ്റ് ഫോം സ്മോൾ വെയിൻസ് and these small veins unite to form larger veins and finally they reach the heart. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വെയിനാണ് വീനക്കാവ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മോളർ വെയിൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലാർജർ വെയിനാണ് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ. Then next you have to study the structure of blood vessels. We know that blood circulates all over the body through blood vessels. ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെയാണ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെല്ലാം സർക്കുലേഷൻ നടത്തുക. Blood flows through blood vessels. There are mainly 3 types of blood vessels: veins, arteries and capillaries. Veins, arteries and capillaries are the different types of blood vessels. Let us study the peculiarities of these blood vessels. The illustration shows the peculiarities of various kinds of blood vessels. First one, veins. These are the veins. Longitudinal sectionum, cross sectionum കാണാം. Vein carry blood to heart. എല്ലാ ബോഡിയിലും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലഡിനെ ഹേർട്ടിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് വെയിൻസ് ആണ്. വെയിൻസ് ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ടു ഹാർട്ട്. ദേ ഹാവ് തിൻ വോൾ. ഇവരുടെ വോൾ തിന്നാണ് കമ്പയർഡ് ടു ആർട്ടറീസ്. ആർട്ടറീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിൻസിന്റെ വോൾ വളരെ തിന്നാണ്. ആൻഡ് വാൽവ്സ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ വെയിൻസ്. ഇത് വാൽവ്സ് ആണ്. ഇത് ബ്ലഡിന്റെ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഫ്ലോയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വെയിൻസിലൂടെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഫ്ലോയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വാൽവ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. വാൽവ്സ് ആർ സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ വെയിൻ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് only in one direction. Then blood flows with a low speed and low pressure. വെയിൻസിലൂടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ലോ പ്രഷറിലാണ്, അതുപോലെ സ്പീഡും കുറവാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആർട്ടറി. ആർട്ടറി ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്. ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ആർട്ടറീസ്. ആർട്ടറീസ് ആർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് that carry blood from the heart and they have thick and elastic wall. thick wall ഉണ്ട്, ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം many layered wall ആണ്. muscular layers are seen here and the wall is elastic in nature. വലിവുണ്ട്. it is elastic. when the blood flows through the arteries in high speed and pressure, it relax like an elastic പോലെ ഇത് വലിഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ
ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആർട്ടറീസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്. തിക്ക് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് വാൾസ്. ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് വിത്ത് ഹൈ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ. And capillaries. Capillaries are very thin vessels that connect arteries and veins together. ആർട്ടറീസിനെയും വെയിൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ തിൻ വോളുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് കാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വോൾ ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ്. ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ സെല്ലാണ് കാപ്പിലറിയുടെ വോളിനുള്ളത്. വോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ്. മൈന്യൂട്ട് പോഴ്സ് ആർ സീൻ ഓൺ ദ വോൾസ്. ഈ കാപ്പിലറിയുടെ വോളിലുള്ള മൈന്യൂട്ട് പോഴ്സിലൂടെയാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട്, ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് സെൽസിനിടയിലേക്ക് ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. When the blood flows through capillaries, the fluid part oozes out into the intercellular spaces and tissue fluid is formed. Minute pores are seen on the walls of capillaries. Then valves are absent. ഇവിടെ വെയിൻസിലുള്ളതുപോലെ വാൽവ് ഇല്ല. ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് വിത്ത് ലോ സ്പീഡ് ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ. വെരി ലോ പ്രഷറിലാണ്, അതിൽ സ്പീഡും കുറവാണ് കാപ്പിലറിയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് different types of blood vessels. Veins, arteries and capillaries are the different type of blood vessels. The features: veins carry blood to heart, thin wall, valves are seen inside, blood flows with a low speed and low pressure. Arteries carry blood from heart, thick and elastic walls, blood flows through high speed and high pressure. Capillaries, thin vessels that connect arteries and veins together. Wall is formed of a single layer of cells. Minute pores on the walls. Valves are absent and blood flows through the capillaries with a low speed and low pressure. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട നോട്ട് പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്. അത് 3 കോളം വരച്ചിട്ട് വെയിൻ, ആർട്ടറി, കാപ്പിലറീസ് 3 കോളമായിട്ട് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതി വെക്കുക. ഇന്ന് പഠിച്ച പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണ്. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക.